Salut Line Sœur, l'émission d'aujourd'hui n'est pas sponsorisée par Algérie Télécom. بس الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد اليوم في مراناش ساكتين 021 78 24 45. اليوم احنا نهضروا اتصالات، احنا نهضروا 3G، احنا نهضروا 4G، احنا نهضروا لو ريزو اللي ما راهوش مليح في الايام الاخيره. بس الخير حمزه، بس الخير شهاده. مساء النور. مساء النور. وكالعادة قبل ما نبداو في عدد اليوم نروحوا لموجز الأنباء تاع شهر تعملوا شنو نقولوا. نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا وين ما كنتوا في الموجز الإخباري بعد الفاصل. البداية بالصحة، حيث أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 خاصة في منطقة سيدي عقبة الواقعة على مستوى ولاية بسكرة. ويواجه موظفو القطاع معاناة بسبب اكتظاظ معظم المراكز المخصصة للمصابين بالوباء، إضافة إلى نقص التجهيزات الطبية وأجهزة الكشف السريع، ما جعل مسؤولي الصحة يسرحون العديد من المرضى. في موضوع آخر، نددت هيئة دفاع الناشط زهير كدام مساء أمس بالتجاوزات القضائية الخطيرة التي شهدتها محكمة شراقة خلال محاكمة زهير كدام، ومن بين هذه التجاوزات مخالفة العديد من المواد التي فرضها الدستور والقوانين الوضعية. وقد تم إجراء محاكمة الناشط بدون دفاع بسبب انسحابه، لكن في الأخير تم الحكم على زهير كدام بسنة سجن نافذة. أصدرت محكمة سيدي محمد اليوم الأحكام في قضية المتهمين في قضية تركيب السيارات، وتم إدانة عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجن نافذة، إضافة إلى إدانة أحمد ويحيى ب12 سجن نافذة وغرامة قدرها 2,000,000 دينار جزائري، وإدانة يوسف يوسفي ب3 سنوات نافذة و1,000,000 دينار جزائري غرامة. في خبر آخر، استنكرت لجنة حماية الصحفيين الدولية قرار الحكم في حق الصحفي الجزائري جمال طوبال، كما طالبت اللجنة بالإفراج عنه. وللإشارة فقد تم استدعاء الصحفي طوبال يوم 17 جوان الفارط من طرف المدعي العام بمحكمة المحمدية لولاية معسكر بعد إدانته من قبل قاضي التحقيق، وحكم عليه بالسجن لمدة 2 عام. أما التهم فهي تتعلق بإهانة هيئة نظامية وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية. أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات لوزير التربية الوطنية بخصوص شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة، وتتمثل في برمجة شهادة التعليم المتوسط اختياريا، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال عن طريق احتساب معدلي الفصل الأول والثاني على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20، بينما التلاميذ الذين لا يحصلون على هذا المعدل سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط. في أخبار العالم، حذر أطباء بارزون الأحزاب السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد في البلاد في بريطانيا، وقالوا إن حدوث موجة ثانية أصبح خطرا حقيقيا. بهذا أختم معكم الموجز الإخباري لنهار اليوم. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. نعم، وللعودة لفيروس كورونا تصل عدد الحالات في الجزائر المؤكدة إلى 12,076 حالة. أما عدد الحالات التي سجلت في الأيام الثلاثة الأخيرة تصل إلى 446 حالة. حالة الشفاء تعد ب8,674 حالة شفاء، 115 في الأيام الثلاثة الأخيرة. أما الوفيات تحصى ب861 وفاة، 9 وفيات سجلت في الثلاثة أيام الأخيرة، وهناك 37 شخصا تحت العناية المركزة. نعم، كما شفتوا في لو تيتر تاع لو لايف تاع عدد اليوم راح نهضروا على الاتصالات الالكترونيه في الجزائر، لا 3G لا 4G. راح نهضروا على الجيري تيليكوم ولي ديفيرون ريزو في الجزائر اللي تعرف تذبذب كبير في الايام الاخيره. لا كاليتي تاع لا كونيكسيون
راهي يعني ماشي مليحه في الايام الاخيره. الشيء اللي يقدر يعرقل بزاف ميادين. راح يكون معنا مختص باش يعطينا يعني دي زيكسبليكاسيون، يفهمنا وعلاش كاين هذا المشكل في الانترنت وفي الاتصالات بصفه عامه. قبل ما نستقبلوا الاتصال تاعو نمدوا بعض المعلومات في اخر حصيله نقلتها وكاله الانباء الجزائريه فيما يخص اتصالات الجزائر للهاتف النقال. موبيليس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين. عدد المشتركين انتقل من 17.9 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من 2019 إلى 18.1 مليون مشترك في نهاية الثلاثي الثالث لسنة 2019. في المرتبة الثانية تجينا شركة أوبتيموم تيليكوم جيزي اللي سجلت انخفاض في عدد المشتركين، جازت من 15.7 مليون خلال الثلاثي الثاني من 2019 إلى 15 مليون خلال الثلاثي الثالث من 2019. ومن جهتها أو في المرتبة الثالثة عندنا الشركة الوطنية أوريدو تيليكوم الجزائر أي أوريدو، جات في المرتبة الثالثة ب 12.1 مليون مشترك، جازت من 12.1 ل 12.2 مليون من نفس الفترة. وتؤكد نفس الحصيلة استحواذ موبيليس على 39.93% من حصص السوق، جيزي على 33.11%، وأوريدو 26.96%. وأفادت نفس الحصيلة عن تسجيل انخفاض صغير في مشتركي الهاتف النقال بصفة عامة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019. تصلوا بنا على 021 78 24 45 إذا عندكم معلومات فيما يخص الموضوع، إذا عندكم تعليقات، إذا عندكم رسالة توجهوها فيما يخص الموضوع، وقولوا لنا وشنو هو أكثر غزو تستعملوه يعني في الأيام الأخيرة، وتعليقاتكم حول لا كاليتي تاع لي سيرفيس بروبوزي بار شاك غزو. عندنا اتصال من فريد فرح. الو الو وي بونجور فريد فرح. بونجور مدام، واش راك لاباس؟ لاباس انتم لاباس؟ الحمد لله. هاك تسمع فينا من تليفون فريد؟ راك تسمع فينا من تليفون؟ راني نسمع فيكم من التليفون. تري بيان. قلنا هاد اليامات يعني على بالنا بلي لي ريزو ولا لا كاليتي تاع لو ديبي تاع لا 4 جي لا بوند باسونت ولا لو ويفي يعني راهي شويه ميديوكر. عطينا اون اكسبليكاسيون. والله le terme médiocre, bon, c'est vrai que c'est un terme trop fort, d'accord. Mais je pense que l'explication, c'est le Covid, c'est le confinement, le post-confinement, enfin, يعني بصفة عامة le comportement de l'utilisateur, c'est-à-dire le comportement avant Covid, le comportement de l'utilisateur était complètement différent de l'après-Covid. Voilà. الشيء اللي نقدروا نقولوه انه لي زوبيراتور كلهم ما توقعوش هذه الوضعيه وما خداوش احتياطاتهم، منذ شحال دوك مده سنوات 6-7 سنين لو مارشي تاع لا تيليفوني en général, c'est-à-dire soit la voix, soit les données, donc soit l'internet, soit صوت, il est en saturation, c'est-à-dire que on a beaucoup d'abonnés, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'utilisateurs. On a beaucoup d'abonnés. On donne le chiffre des abonnés, mais on ne donne pas la moyenne d'utilisation. Donc nous n'avons pas des chiffres sur la moyenne d'utilisation annuelle pour chaque utilisateur. Donc les télécommunications يعني الاتصالات اليوم ما راهيش تكنولوجيا وما راهيش امور تقنيه، راهي امور فيزيائيه، يعني راهي السوق، والسوق عنده العرض والطلب. اذا زاد الطلب وما يكونش العرض تكون لا ميديوكريتي.
اسمح لي لكن انت راك تقول انه سي ازمه لو كوفيد 19 واللي خلات الناس كاع يقعدوا في الدار دونك يا une augmentation de l'utilisation et changement du comportement du consommateur لكن ça veut pas dire بالك بلي à la base يعني les services ne pouvaient pas absorber le nombre d'utilisateurs ou absorber la demande ben عيبو on va dire في ازمه الكوفيد. Voilà, parce que les opérateurs étaient habitués, parce que pour chaque opérateur, dans la stratégie l'évaluation de la qualité de service, parce que chez un opérateur, on a le service technique, on a aussi le service qualité de service, c'est-à-dire le service qui étudie la qualité de service qui est offerte à ses clients. Alors ce service, durant toute l'année, il utilise, il chauffe les périodes du pic. C'est-à-dire quelle est la période de l'année où nous avons toujours un pic d'utilisation de services télécoms. On a toujours été habitué, avant Covid, c'était le Eid. Donc le Eid, c'était lui, le pic chez les opérateurs. Donc eux, ils calculent leurs prévisions en matière d'investissement et d'augmentation de capacité fournie de leur réseau en se basant sur ce pic. Aujourd'hui, non, c'est le Covid le pic. Donc les opérateurs, il faut leur donner d'abord le temps pour qu'ils refassent leurs études, pour augmenter leur capacité. Et malheureusement, l'augmentation de leur capacité ne dépend pas d'eux seulement, elle dépend de l'écosystème qui leur est offert. C'est-à-dire, pour les opérateurs mobiles, si on ne leur donne pas des fréquences, ils ne peuvent pas augmenter leur capacité. C'est impossible. Il s'agit, Oustad, pardon, il s'agit des fréquences 2,6 GHz, c'est ça? Non, qui sont accaparées par l'armée et par son Algaz. Non, 2,6 gigas, c'est pas pour la 4G, d'accord? C'est pourquoi? 2,6 gigas, c'est pour la 5G, voilà. Je vous le dis. Ah, j'ai lu que c'était pour la 4G, en fait, même pour la 3G. Parce que depuis 2016, en fait, c'est un peu ça le problème dont parlent les opérateurs. Et combien de temps va prendre le déploiement de la 4G sur... On va pas donner un cours sur les télécoms, mais je vous dis une chose, c'est que le spectre radio électrique, oui. Dans tous les pays du monde, c'est un espace qui est partagé par tous les établissements publics. La police, les pompiers, l'armée... C'est pour ça qu'on dit que les éléments fréquentiels d'un spectre radioélectrique sont des comment dirais-je, des ressources rares. C'est-à-dire, oui. Celui qui distribue les fréquences, il le fait selon des axes de priorité. Donc, s'il favorise l'axe stratégique au détriment de l'axe commercial, bien sûr qu'il ne va pas donner des fréquences aux opérateurs mobiles. Il va les donner aux établissements sensibles. D'accord. Si par exemple la politique du pays, l'état géostratégique du pays permet de libérer des fréquences pour un usage commercial, il le fait. Donc chaque pays, il a son modèle de régulation du spectre. Ça c'est pour ce qui est des opérateurs mobiles. Donc s'ils n'ont pas assez de canaux, s'ils n'ont pas assez de bandes fréquentielles, bien sûr, ils vont jamais pouvoir augmenter leur capacité, sauf s'ils augmentent les prix. Ils vont diminuer la demande, d'accord? Oui. C'est un autre sujet. Mais l'essentiel, l'expérience que je retiens personnellement de la situation du Covid, c'est que même le comportement des utilisateurs c'est-à-dire qu'il y a une influence déjà on a eu un Eid qui a coïncidé avec le confinement et on a vu ce qu'ils étaient les réseaux pendant l'Eid et oui. Juste avant à la première semaine du début du confinement, il y a eu un communiqué de l'autorité de régulation qui pousse les opérateurs à faire plus d'efforts pour offrir des services de bonne qualité de service, d'accord? Donc l'opérateur qui a fait un travail à long terme, c'est-à-dire qui a bien dimensionné son réseau, qui a bien coaché les équipes de maintenance et les équipes commerciales, il peut faire face à ce genre de pic, d'accord? Mais par contre, s'il y a un opérateur
qui n'a pas une politique de qualité de service, et en plus, en absence des mécanismes de contrôle, parce qu'il y a des opérateurs qui ne sont pas contrôlés, d'accord, on ne sait même pas s'ils respectent le ratio, on ne sait même pas s'ils investissent pour augmenter leur capacité réseau, ils en profitent, d'accord, ils en profitent pour faire de l'argent, voilà. En l'absence des outils de contrôle, en l'absence de réels sur le terrain. Donc, pour résumer cette problématique de la relation client entre un utilisateur et son opérateur, il faut que les données changent. Il faut que les droits des consommateurs soient tenus en compte, non seulement par les opérateurs, mais même par l'autorité de régulation et en particulier et le gouvernement en général. D'accord. D'ailleurs, les utilisateurs algériens n'ont pas bénéficié de bonus pendant la période de confinement de la part des opérateurs. Je vous le dis. Chez d'autres pays, ils ont eu des bonus dans les volumes data de l'internet mobile. On leur a augmenté le volume data pour augmenter l'utilisation, pour essayer de montrer la bonne volonté de l'opérateur. Et fidéliser les clients. Hein? Et fidéliser les clients. Fidéliser les clients et aussi les aider à surmonter l'épineuse épreuve du confinement, parce que c'est pas facile de rester à la maison. Ce qui n'était pas le cas en Algérie. À ma connaissance, aucun opérateur n'a donné des bonus sur les volumes data Internet aux utilisateurs. À ma connaissance. Si quelqu'un a un autre avis, qu'il le dit. Voilà. Moi, à ma connaissance, je n'ai reçu en tant qu'utilisateur, je n'ai reçu aucune offre promotionnelle spéciale Covid ou des bonus ou des solutions. Voilà, comme ça a été le cas chez beaucoup de pays dans le monde. Voilà. Une dernière question. Combien de temps va prendre le déploiement de la 4G dans toutes les wilayas du pays? 2024, d'après ce que j'ai lu. Et pas à 100%. Je crois qu'on l'a perdu. Non, je suis à vous, non? راك معنا مازالك معنا. Le déploiement de la 4G, il obéit à un cahier de charge. C'est ça. D'accord. Ce cahier de charge, est-ce que les opérateurs le respectent, ne le respectent pas? C'est à l'autorité de régulation d'évaluer les choses. D'accord. Mais ce que je veux dire dans cette optique, vous prenez le meilleur exemple qui vous indique la qualité de service de la 4G en Algérie, que ce soit pour un opérateur A ou un opérateur B, faire un voyage sur l'autoroute Est-Ouest et vous faites le test. D'accord? Est-ce qu'il y a des coupures? Est-ce que la connexion est permanente? J'ai fait le test, franchement, il n'y a pas trop de coupures. Il y a des coupures, une ou deux coupures sur tout le trajet. Dans des endroits... Ça veut dire qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Oui. Clairement. Oui. Mais ça suffit. Ça, c'est pour ce qui est de la bande passante nationale. D'accord? Parce que, attention, tout ce qui est en national, c'est la bande passante nationale. Oui. Mais l'accès à Internet est soumis aussi à la bande passante internationale. C'est-à-dire en dehors de nos frontières. Donc, il faut qu'il y ait une synchronisation entre ces deux bandes passantes. S'il y a une forte demande en bande passante internationale en matière d'Internet, il faut augmenter, en bande passante nationale, il faut augmenter la bande passante internationale pour éviter comme vous l'avez dit au début, pour éviter une connexion médiocre. Vous parlez, Oustad, du cahier de charge et je pense qu'on va finir sur ça. Sur le cahier de charge, dans le cahier de charge, il est écrit que la couverture de la 4G sera en 2024 avec un taux global de couverture minimale allant de 55% pour les wilayas du nord à 65% pour le sud. Donc, est-ce qu'il faudra attendre 2024 pour que nous ayons de la 4G un peu partout dans le pays? En tout cas à 65%. Ça, vous m'emmenez vers le code des marchés. C'est-à-dire s'il faut faire un avenant pour accélérer les choses, c'est à l'autorité de régulation de le faire. D'accord. Ça veut dire que l'opérateur, attention, le déploiement d'un réseau, notamment dans la partie radio, est très coûteuse pour l'opérateur. Donc s'il ne voit pas des rentrées en revenus,
s'il n'a pas un apport en matière d'investissement, il aura des difficultés financières à augmenter ses capacités de couverture. Même avec la demande que connaît notre marché? Une forte demande, يعني أكثر من l'offre. Une forte demande en connexion. Oh, oui. Mais les revenus générés par la connexion, je pense, selon les modèles business qui existent chez les opérateurs, ne suffisent pas. D'accord. Il faut que l'opérateur trouve d'autres sources de revenus en dehors de celles liées à la connexion, c'est-à-dire l'achat du volume data. Quand vous dépensez de l'argent pour avoir volume data, ça ne suffit pas à l'opérateur il faut qu'il trouve d'autres sources de revenus liées au business de contenu. D'accord. Ça, qui n'existe toujours pas, ou qui existe à petite quantité chez nous. Donc, l'opérateur a le délai jusqu'au 2024 pour boucler sa couverture en réseau. Oui. Et ce qui complique les choses aussi, c'est que notre loi télécom autorise maintenant la colocation, c'est-à-dire que s'il y a un opérateur qui a un retard dans le déploiement dans sa structure de couverture, il peut solliciter les services d'un autre opérateur, c'est-à-dire il se partage les coûts de couverture de réseau avec un accord commercial. C'est-à-dire, au lieu que ce soit tous les opérateurs qui doivent être prêts pour couvrir, un autre moyen marketing qui existe en ce moment, qui est la colocation des stations de base de couverture, il faut il faut travailler dans cette direction et créer une sorte d'une ère où les opérateurs se partagent les stations de base de couverture. Je vais expliquer. Comment faire ça, Oustad, sans data center et sans centre d'échange internet, les GIX? Brièvement, on a pris beaucoup trop de temps dans cet appel. Je vous demande juste Ça n'a rien à voir avec les données. C'est l'accessibilité au réseau. C'est-à-dire, si moi, j'ai une puce Mobilis, je me retrouve dans un endroit où il n'y a pas de couverture Mobilis, je peux accéder à celle de Jay-Z à condition qu'il y ait un accord entre Jay-Z et Mobilis. C'est-à-dire que je ne serai pas pénalisé par une absence de champ, comme on dit chez nous. D'accord. Et Mobilis détient 39,93% de part de marché du marché de la téléphonie mobile. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Farid Farah. Merci. Au revoir. On a tardé, c'est vraiment, on a posé le sujet, on a posé le débat avec un spécialiste. C'est pour ça qu'on a tardé. On va écouter un peu de musique. ما زلنا دايما في مرناش ساكتين. عندنا اتصال من عند فاروق. الو السلام عليكم. اهلا فاروق. السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. وانت واش راك؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. فاروق انت عندك اون اجونس دو كوم؟ نعم عندي اون اجونس دو كوم والله سيتوي ا بوزريعه في لو سونتر تاع الجي بيان سور كيما يقولوا. قول لي فاروق. الحاله والكارثه كاع. ولا كونيكسيون جوستومون اسكو اثرت على الخدمات اللي تقدموها كوم اجونس دو كوم؟ فوالا حنا اون في تو سكي اوديو فيزوال، نخدموا لي فلاير، نخدموا مع تو سكي اوديو فيزوال لي فلاير، نخدموا تو سكي كومونيكاسيون. واسكو لا كونيكسيون اثرت على هاد الايامات ولا هاد الشهور الاخرى مع الكوفيد، اثرت على الخدمات اللي تقدموها؟ بيان سور فوالا حنا بيسك نبعثوا ديجا لي زوفر تاعنا بار انترنت، وعندنا اون باج وعندنا ان سيت ويب. فوالا ديجا لو سيت ويب تاعك ديجا كي تكون كونيكسيون ناقصه يولي بلوكي، واللي يكون عندك ان بروبليم بيان سور في لا كونيكسيون تاعنا راهي ناقصه بزاف بارابور لو دي بي ناقص. ما فهمناش اسكو لو دي بي اللي ناقص ولا ما عندناش كيما نقول لك لا كونيكسيون. ما فهمناش اسكو لو بروبليم لاجونس اللي راهي لا كونكورونس ناقصه ولا جو سي با. Oui, c'est un très bon point اللي قلت عليه بالك كيما كاش لا كونكورونس دونك فوالا جوستومون peut-être لا كونكورونس اللي ناقصه على بها ديجا الخدمات كاع ما كاش. مع من راك نتايا مع كال اوبيراتور تخدم بوكو بلوس؟
شوفي الاخت انا ما نقدرش بيسك حنا شركه ما نقدرش نقول لك واش من اوبيراتور اللي نخدموا معاه. حنا نخدموا ديجا حاجه الاولى نخدموا مع كما يقول لك نخدموا ديجا مع لي زوبيراتور ايتاتيك. نخدموا بار واش يقولوا اون لين. فهمتيني الاخت؟ فوالا تما نخدموا مع دي زوبيراتور ايتاتيك. وما كانوش عندكم يعني vous n'avez pas reçu des offres هكذا pour améliorer la qualité de la connexion تاعكم هاد الاشهر الاخيره؟ ما نكذبش عليك الاخت دوكا ما يعطيونا دي زوفر ملاح. اما باغ اكزومبل دوكا نونجاجي تولي تخاف تونجاجي مع فهمتيني الاخت. وعلاش؟ تولي تخاف تونجاجي دونك تما ما تونجاجي قلت لك توجور لو بروبليم في الانترنت ناقص. ما ندير زعما ان دي بي عالي ان دي بي ناقص. لو بروبليم ماشي في لو دي بي كيما قلت لك. لو بروبليم توجور يكون لي كوبور يكونوا فهمتيني. ما عندنا لا 4 جي باغ اكزومبل لا 4 جي تكون عندك لا 4 جي اب راحت لا 4 جي ما كاش فهمتيني. ماشي ريغولي ستادير ماشي ريغولي فوالا. اسكو اثر على لو شيفر دافير تاعكم ديريكتومون و انديريكتومون؟ شوفي نقول لك شكون كاينه حاجه اللي تاثر دوكا راهو كاين الاي كوميرس. فهمتيني الاخت؟ الاي كوميرس ما كاينش فريمون اي كوميرس. الاي كوميرس هو اللي اثر بوكو بلوس. الانترنت كثر على الاي كوميرس فهمتيني الاخت. الاي كوميرس دوكا عندك ان سيت ويب كما قلنا من قبل. يكون عندك ان سيت ويب دوكا يولي بلوكي لك كي تكون ناقصه ديجا. كي يكونوا لي باغ اكزومبل دوكا انا عندي كوميرس باغ اكزومبل في نقولوا في ان كوميرس بار انترنت الاي كوميرس نقولوا باغ اكزومبل تاع الحوايج ولا تاع باغ اكزومبل تاع الالكتروميناجي ولا كي يكونوا لي دوموند بزاف دونك انت تروح لك اون كونيكسيون تاع 4 ساعات كابا تعطي بليزيور دوموند فهمتيني الاخت. دونك تسمى هذا لو روطار هذايا توجور يخليك لو روطار. دونك انت ما يستناكش هذاك باغ اكزومبل اللي يشري بار انترنت ما يستناكش ما يشوف واحد اخر كان يشوف ما تريبونديلوش ولا ما فهمتيني الاخ. دونك لي لا كونيكسيون تاثر بوكو بلوس اللي عندهم لي سيت ويب واللي عندهم الاي كوميرس. حنا كيما شركه كومونيكاسيون وي تاثر مي ماشي بزاف فهمتيني الاخت. تاثر في كوتي تاع كي تبعت لي زوفر تاعك ولا لا فونت دي سيرفيس ولا فهمتيني لي زيمايل صافي با بوكو ماشي ما تاثرش بزاف. مي قلت لك الحاجه اللي تاثر دونك حنا دوكا العالم كاع راهو دخل في الاي كوميرس والعالم كاع راهو يديفلوبي الاقتصاد تاعو بالاي كوميرس. دونك حنا نسحقوا اون كونيكسيون ان دي بي يكون لازم عالي فهمتيني الاخت. لكن انا ما نوافقكش في الراي. ما عندناش فريمون اي كوميرس في الجزائر. ما جو بونس كو مازال ما تعممش للاسف مازال ما تعممتش هذه التقنيه. يعطيك الصحه فاروق من العاصمه. بلا مزيان الى اللقاء بون كوراج. بلا مزيان لا ما صح. نذكركم باللي عندنا سونداج كالعاده والعوايد. لا كيستيون دو جور اي combien de puces avez-vous? Une puce unique, 2 puces chez 2 opérateurs, 3 puces chez 3 opérateurs, 4 puces et plus. Donc votez. منا لنهاية عدد اليوم نعطي لكم les résultats تاع le sondage والرأي السائد. عودة مجددا لما راناش ساكتين. عندنا اتصال من بلاد القبائل من تيزي وزوالو. كريم بونجور. الو السلام عليكم. الزول في الاول. الزول واش راك كريم؟ لاباس والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. الحمد لله. كريم انت يا كوميرسون؟ وي شوي كوميرسون. واش رايك في لا كونيكسيون في الجزائر؟ لا كونيكسيون في الجزائر واش رايك في لي زوبيراتور؟ دا بون بريمو قادر نشكو دير كو الجيري كامل تكونيكتا بموديم واحد. وي عندك الحق. Voilà, on dirait que toute la Algérie se connecte avec un seul modem. On partage tous le même modem, oui. Et quand on vous fait payer 1500 dinars à 2000 dinars par mois, avec une qualité... صارت لي خطره avec un opérateur. J'étais un abonné تاعهم. عيطوا لي pour une promotion. قعدت معاهم presque une dizaine d'années. عيطوا لي pour une promotion. Bon, قلت une promotion donc
Voilà, je vous propose une promotion. Je fais la promotion à madame, oui. Parce que si vous êtes intéressé par un portable, une telle marque, ça, oui, bien sûr. Et le prix, le même prix, avec aucun avantage. Même pas par exemple, nous avons l'abonnement ou 50%, 50% à l'abonnement ou la wesh. Donc, c'est vrai que une vraie, il n'y a pas de marketing yani, à proprement. Non, non, on est très très loin de ce qui se passe ailleurs. Même les prix, il n'y a qu'à comparer les prix chez nos voisins avec certains opérateurs, et les prix qu'ils font parler que les autres arnaques vous avez le débit, il est vraiment nul. Il approche zéro, donc c'est un chantier énorme. Malheureusement, on n'a pas des responsables aptes. Je me souviens que je crois que c'était je crois qu'il était ministre. Il a fait une déclaration on sera les premiers en Afrique au Cameroun, mais c'était il est beaucoup plus à la consommation que. Est-ce que la qualité de la connexion et de la bande passante a impacté le commerce TAC? Pas vraiment. J'aurais aimé, ça serait mieux. C'est-à-dire c'est devenu indispensable pour tout commerce. Déjà le fait d'être en contact via le net avec tout, que ce soit les fabricants ou le client, exposer ce qu'on a comme marchandises et tout, c'est déjà pas mal. Mais ça reste je crois qu'il s'était prévu de lancer le e-paiement, je crois que c'est comme ça ou la marque. Le e-commerce. On est encore quand même trop loin, pas très loin, trop loin. Et il faut aussi, oui, il faut pas oublier que le e-commerce dépend aussi d'une haute qualité ou un haut débit internet. Merci beaucoup Karim. Je vous en prie, merci يعطيك الصحة. إلى اللقاء. Surtout bon courage. merci. شكرا جزيلا. نقول صحة فطور. ما راناش في رمضان زميلي حمزة. الجوع يدير زميلتي أميرة. نذكركم بلو سونداج تاع اليوم قبل ما ننهيو اول جزء لعدد اليوم. عندكم combien de puces avez-vous? Une puce, deux puces chez deux opérateurs, trois puces chez trois opérateurs et quatre puces et plus comme quatrième proposition. Donc votez. 4 puces c'est de la folie شويه. كاين بزاف اللي عندهم كاين بزاف اللي يستعملوا 4 puces عنده دو تليفون دوبل بوس. داخله فيها شويه الخدعه هذه لا جو سي با. داخل فيها الخدعه. فوالا دونك زميلي راح يكون في الجزء الثاني جاز خفيف ضري في الجزء الاول تاع عدد اليوم خفيف خرم لا كونيكسيون. زميلي حيكون في الجزء الثاني نعاودوا لكم بعد دقائق. مرحبا بكم من جديد في الشوط الثاني من مرانا الساكتين. العدد رقم 58 على ما أظن. سي سا أميرة 58 وي. حبست الحساب زميلي حمزة. T'as raison les حسب اي شيتلو. Alors l'Algérie est parmi les derniers pays à migrer vers le haut et très haut débit. Pourtant en matière d'infrastructures télécom, le pays est l'un des mieux dotés en Afrique. Voilà ce que dit le cabinet de recherche en télécom Budcom. Qui est venu le rappeler récemment dans son rapport Telecoms Maturity Index 2019, qui classe l'Algérie dans le top 3 des marchés des télécoms les plus importants en Afrique. Et pourtant, comme dirait Galilée, et pourtant elle tourne. Chez nous, elle tourne pas vraiment la connexion Terna. Pourquoi? Je me suis posé la question. Internet Terna, ça marche pas super bien, alors que l'index, le bureau d'études, vous êtes dans le top 3 des pays qui sont dotés des meilleures infrastructures en termes d'internet. Alors
ce que j'ai trouvé, une petite collecte d'informations. Alors, on n'a pas de data center pour l'échange en fait de données. Et c'est qui connaît un data center, il collecte ou il emmagasine des données et ça fait un échange de données. Bon, je suis pas spécialiste, hein, mais plus tu as de data centers, plus ta connexion et ton débit est fluidifié, on va dire. En termes de longueur de fibre optique, on était en 2012 à 46 000 km. En 2018, on est à 145 120 km, ce qui est plutôt bien. La couverture réseau est faible, ça aussi, il faut en parler. C'est l'une des raisons pour lesquelles la connexion est aussi faible. La 3G allez couvrir les 48 wilayas, enfin devrait couvrir les 48 wilayas en décembre 2020. Ça c'est écrit dans le cahier des charges qui m'a donné le spécialiste Morbil en début d'émission avec toi Amira. La 4G qui m'a dit ce que dit le cahier de charge sera en 2024 aura un taux global de couverture minimal allant de 55% pour les wilayas du nord à 65% pour les wilayas du sud. Il faut savoir aussi que en théorie la connexion 4G algérienne est parmi les plus faibles dans le monde. Les opérateurs ne disposent pas d'une longueur de bande fréquentielle adéquate. Les opérateurs font aussi face à la rareté des fréquences. Il s'agit des fréquences de la bande 2,6 GHz. Morbila, le spécialiste qu'on avait contacté, c'est khassa la 5G et non pas la 4G. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était et pour la 4G et pour la 5G, on utilise la fréquence 2,6 GHz. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Les organismes publics et les institutions nationales, bien sûr, à leur tête l'armée nationale et en deuxième lieu Sonelgaz, qui s'accapare en fait cette fréquence-là. Donc voici un petit peu pourquoi la connexion Internet n'est pas au top. Voilà ce que j'ai trouvé. Appelez-nous au 021 78 24 45 pour nous dire si à votre niveau votre connexion est bonne ou pas. On laisse place désormais à Riwaq Al-Abyad. Jingle please. وللرواق الأبيض أبطاله ومن بطل اليوم شهرزاد كريمة عاشور هي بطلة اليوم. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va madame? Très bien, très bien. Je vous entendais parler un petit peu de la connexion Internet, donc c'est ça. qui n'est pas trop mon domaine. Oui, mais est-ce que vous surfez un petit peu sur Internet? Ah ben bien sûr. Attendez, on travaille avec ça. On travaille avec ça. Comment vous voulez que, à partir de notre lieu de travail, de notre bureau et tout ça, on puisse faire que communiquer avec le monde, avec tout ce qui se passe, comme avancer ou comme recul entre guillemets, tout dépend. Voilà. Et comment vous trouvez Internet en Algérie? Bon, bon, ça va. C'est-à-dire que voulez-vous que je vous dise, ça va, on arrive à s'en sortir. Maintenant, quand vous dites en Algérie, Alger, c'est une chose, et dans le sud, c'est une autre chose. C'est ça. C'est ça en fait le problème. Ça dépendra de là où on est. C'est le taux de couverture, oui. Ça dépend de taux de couverture, mais bon, on va dire, grosso modo, on va pas se plaindre. Nous n'avons pas besoin aussi d'un gros débit, hein. D'accord. Nous n'avons pas, en tant que médecin, nous n'avons pas besoin d'un gros débit. C'est vrai que même en termes de production, l'Algérie n'est pas en produit presque rien. Donc pourquoi utiliser Internet? J'allais dire. Parlons un peu de votre spécialité qui est la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Voilà. Donc qui est en relation directe, on va dire, avec le Covid-19. Non, on est en intermédiaire, c'est-à-dire que c'est les pneumologues qui sont le plus en faveur, mais bon, nous, on opère des patients qui soient Covid ou pas Covid. On opère la cancérologie, la pathologie bénigne, maligne, tout ce qui concerne, tout ce qui a trait. Après, qu'il soit Covid ou pas Covid, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui. On crée un circuit de telle manière à pouvoir produire tous les soins nécessaires aux patients, et cela quel que soit son état. Mais on va dire directement non, mais on est quand même au courant puisque nous avons les mêmes réanimations, nous avons des réanimations communes et nos patients, ceux qui sont suspectés Covid, sont automatiquement mis dans le circuit. C'est un circuit spécial, par contre. On a des échos qui disent que comment on dit? L'assistance respiratoire, pardon, excusez-moi docteur, est saturée en ce moment dans les hôpitaux. Je sais pas, on entend parler de pression sur les respirateurs. Qu'en est-il madame?
Alors, qu'en est-il? D'abord, je vous dirais, avant de parler sur la finalité de savoir mettre un respirateur à un patient, est-ce que vous êtes déjà sorti à 19h ou à 18h ou même à 14h dans la rue? Moi, je suis sorti à toutes les heures. Oui. Voilà. Non, moi, hier, je suis sortie à 19h, j'ai pas reconnu la ville. J'ai pas reconnu la ville, tout le monde était sans bavette, tout le monde était en train de prendre des glaces. Oui, c'est vrai. Et tout le monde était sur les esplanades. Et ça, je vous dis, c'est à 19h, hein, parce que je peux pas sortir avant ça, c'est pas possible. Après, à partir de là, comment voulez-vous que, même s'il devait y avoir une surcharge sur les respirateurs, comment pouvez-vous ne pas... Il y a une explication à cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par manque de matériel, mais c'est par manque, on va dire, de civisme et de prise en charge sérieuse et en conscience de nos concitoyens. D'accord. Donc vous dites, à défaut... C'est ça qui m'horrifie, c'est de voir autant de monde sans bavette. Je crois que j'ai dû faire tout Bab el-Oued. Il n'y en avait qu'un vieux monsieur qui avait une bavette, un seul que j'ai vu. Sur tout le chemin, depuis Bab el-Oued jusqu'à la pêcherie, pour vous dire. Donc il ne s'agit pas vraiment d'avoir ces équipements-là, mais c'est plus avoir une conscience, quoi. Aucun pays ne peut avoir les équipements adéquats pour sa population. Ça n'existe pas, que ce soit... C'est une utopie. Non, c'est une utopie, c'est pas possible. Par contre, la prise de conscience des concitoyens, quand même, que la situation est quand même... Je dirais pas qu'elle est grave, mais qu'elle est quand même assez importante et qu'il faut prendre des précautions pour ne pas se retrouver en pénurie. La prise de conscience en Algérie, c'est aussi une utopie. Oui. Alors quand vous... Malheureusement. Maintenant, on me demanderait de sortir à cette heure-ci, il n'en est même pas question. Hein. Toutes nos réunions, on les fait soit par vidéo, soit on va par Internet, soit on les fait très tôt, soit très tard. Mais en tout cas, on ne peut pas parce que sinon on va se retrouver 2 heures de circulation, aller, 2 heures de retour, on ne travaillerait pas. Donc vous imaginez, c'est pour moi ça qui est dramatique. Ce n'est pas qu'il y ait une surcharge au niveau des réanimations, mais ça c'est quelque chose de naturel. Il faut simplement éviter d'arriver jusque-là. Vous voyez, c'est d'éviter d'arriver jusque-là. C'est ça qui est important de connaître. Donc moi, ce qui m'horrifie, c'est que, comme je vous ai dit, c'est de retrouver tout ce beau monde à l'extérieur et normalement, voilà. Après, comment vous pouvez gérer tout ça? Justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait face à ça? Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on a essayé de faire prendre conscience aux gens, que ce soit, je dis pas à nous, hein, enfin tout le monde essaye de faire son travail à son propre microcosme, mais ça n'a pas l'air de marcher, de convaincre les gens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour sortir de cette problématique? Moi, je dirais que peut-être qu'à ce moment-là, je ne dirais pas qu'il manque du matériel, parce qu'on va dire que c'est un peu la faute encore des médecins qui n'ont pas su gérer la situation. C'est surtout de dire que vous allez tous, que vous allez mourir, point la ligne, que vous allez mourir sans les moyens qu'on puisse pour vous soigner, c'est tout. Il faut être cru, quoi. Attendez, vous savez, quand vous avez des patients qui sont en train de mourir au niveau de la réanimation, je ne dirais pas que tous sont arrivés par là parce qu'ils n'ont pas pris de conscience, jamais de la vie. Oui. Parce qu'il y a déjà même des personnels soignants, des personnels, donc on est tous pris, on va dire, dans le même étau. Mais franchement, moi, je vous leur ai dit simplement que celui qui veut crever, il a qu'à crever chez lui. Il ne nous casse pas les pieds. À la limite, on préfère garder, parce que nous, on a aussi des patients qui sont fragilisés, et c'est ceux-là qui sont les plus atteints. Oui. Mais quand vous voyez toute cette population qui est à l'extérieur et qui se balade et qui n'ont aucune protection, qui sont tous collés les uns aux autres, ils montent dans des trains, dans des bus, dans les magasins, ils se dépensent la binette. Non, ça devient. Donc on ne va pas dire qu'il y a moins de moyens. Non, les moyens, on a les moyens que, on va dire que nous disposons, mais qui auraient été suffisants, qui pourraient être suffisants si les gens prenaient conscience de la situation. Oui. Qu'on leur dise pas, on veut pas les confiner encore, parce que nous, en tant que professionnels de la santé, moi je vous le dis, hein, j'aurais fait vraiment un confinement, c'est même plus un couvre-feu, pour pouvoir gérer, c'est y va de leur santé, c'est même pas leur santé et notre santé aussi. Quand est-ce que, docteur, on pourrait reprendre une vie normale, approximativement, si vous pouvez, bien sûr. Regardez, on peut avoir une vie normale simplement en mettant des balises. Vous voyez, on n'est pas en temps de guerre. Oui. En temps de guerre. Mais je pense qu'on a toujours été anormal, je crois, dès le début. Vous voyez. Oui. Voilà. Donc, reprendre une vie normale, je dirais qu'il faudra peut-être un peu plus de travail. C'est simple. C'est vrai. Merci beaucoup, docteur. Après, c'est le virus qui fera ses dégâts comme il le pourra, et automatiquement, après, il retombera, bien sûr. C'est une pandémie virale. Oui.
c'est pas quelque chose, c'est pas une guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Donc tôt ou tard ça va redescendre, mais qu'il nous laisse le temps nous de pouvoir gérer, de pouvoir arriver à pouvoir le flux de patients qui nous arrivent, que ce soit au niveau des services de médecine ou des services de chirurgie ou de services de réanimation, qu'on puisse les gérer. C'est surtout ça. Le temps que les gens un peu s'immunisent. Ça va prendre, on va dire, peut-être encore quelques semaines. Mais bon, qu'est-ce que c'est quelques semaines dans une vie des personnes? Vous voyez, surtout, il faut qu'ils fassent attention à leurs parents, à leurs grands-parents, aux immunodéprimés, aux personnes qui sont fragilisées. Vous voyez, tout ça, il faut qu'on fasse attention, mais ne pas penser que ça y est, c'est les vacances, les enfants ne vont pas à l'école, les mamans sont à la maison, les pères ne peuvent pas travailler, donc on peut faire vagabonder dans les rues. Ça, non. Ça, c'est inadmissible. Docteur, dernière question, et on vous laisse partir vu que votre temps est précieux. Est-ce que notre salut réside dans l'immunité organique collective ou est-ce que c'est le vaccin? L'éventuel vaccin. Le temps qui va arriver, non, le temps qui va vaccin, je pense que le virus il aura toujours le temps de muter. Non. Je pense que ça va être l'immunisation. C'est-à-dire que il faut moins les gens l'auront et plus ça veut dire sa vivacité, on va dire, pour être simpliste, on va dire, il va diminuer dans le temps. Vous voyez, c'est une spirale, comme on avait vu, c'est parti par l'Asie, c'est parti en Europe, c'est venu en Afrique, et maintenant c'est parti dans les Amériques. Vous voyez, donc ça va surtout qu'on parle d'une deuxième vague en Chine. Donc, voilà. La deuxième vague, après, il faut voir si c'est le même Covid-19. Est-ce que c'est autre chose? Ça, je pourrais pas vous dire. Je ne suis pas. On n'a pas assez de recul. Oui, on n'a pas assez de recul pour pouvoir savoir réellement si c'est vraiment le même, ou bien s'il y a eu une mutation, ou bien il y a eu d'autres foyers. Mais vous savez, la Chine, c'est presque à elle-même un continent. Hein, vous voyez, c'est vrai. Il y a 400, donc ça vous fait déjà tout le continent presque africain, si je ne me trompe, voire un peu plus de personnes. Donc on parle pas de la même, on va parler beaucoup plus, on va dire, d'Europe ou voilà, d'Afrique comme on est nous ici, ou du Maghreb, ou même à la limite la Turquie, ou des pays quand même qui nous se rapprochent plus de notre quotidien de vie, voilà, avec le nombre de personnes qui sont gérables. Voilà. Donc maintenant, on n'est même pas dans la deuxième vague. Nous, on est encore toujours dans la première, comme j'ai toujours dit, on est toujours dans le premier creux de la première vague, puisqu'on n'est pas encore sorti des chiffres. Simplement, les gens, maintenant, ils n'ont pas compris qu'entre la vague, d'être dans le creux de la vague virale et aller à la vague à la plage. Vous comprenez? Aller se balader. Ils n'ont pas saisi, je pense, la nuance entre les deux. Oui. Donc voilà. Donc ne disons pas, c'est-à-dire, je sais qu'on a toujours des moments, notre système de santé est ce qu'il est, donc on va pas maintenant, c'est pas maintenant qu'on va essayer de critiquer ou de faire, mais il pourrait éventuellement, à mon avis en tant que chirurgien, puisque j'ai aussi ma réanimation, on a des réanimations, on a un département d'anesthésie, on pourrait gérer très bien, vu comment l'épidémie est arrivée chez nous, très bien gérer avec les moyens de bord qu'on a, à condition que tout le monde respecte, mettre simplement une bavette, respecte la distanciation et se lave les mains au savon. C'est tout ce qu'on a. Aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'était très utile et très agréable d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Eh bien, partagez et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. 021 78 24 45. Nous avons مقطع موسيقي ونعاودو en compagnie de Amira Boujma et de toute l'équipe technique. Je rappelle les chiffres dans le monde puisqu'on parlait de l'Ewaq Abiad et on parlait de Covid-19. Alors la Tunisie qui a une 50 cas de décès, لحقوا 1159 في مصر 10344 حالة 214 حالة وفاة. أما في العالم 9,273,773 حالة كوفيد-19 منها 477,807 وفيات. En Italie, on a enregistré 238 833 cas et 46 675 décès. En Espagne, 2 347 101 cas et à raison de 121 225 décès. Et en Espagne, 246 000 cas, 246 752 cas et à raison de 28 325 décès. نعود بكم من جديد في ما رانا ساكتين. معنا مكالمة هاتفية. طارق من الجزائر العاصمة. سي صا؟ مرحبا بك طارق وبناس الجزائر العاصمة. مرحبا بك. وشاك أنيس؟ صافا ولا الحمد لله. طارق صاحبي. صافا؟ صافا ولا صافا. أهلا طارق. مساء الخير. مساء الخير. نورمال طارق راك تهضر ديختار هضرت بزاف سيريو. شو tu peux te lâcher. You can be yourself. نورمال سي كول كوا. اوكي. اختار جبتها لك شغل سيريو. ناني اونطر لو بريز نورمال خو.
نفكرك زبايل اللي كنا نديرو فيهم. Oui, en direct pour tout le monde sache شكون ندير. Vas-y. On peut pas. Alors طارق واش تحكي لنا كيفاش واش راهي كونيكسيون انترنت تاعك؟ Bon, moi personnellement, je suis vraiment pas satisfait et de l'opérateur et du service alors là d'internet. Ok, d'accord, ça a le mérite d'être clair. Oui, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité. Oui. Donc, et je pense que les trois opérateurs parlent la même chose. Moi, personnellement, l'opérateur, c'est un opérateur privé, c'est pas un opérateur étatique. Et je ne suis pas satisfait des services proposés. À titre d'exemple, j'ai souvent recours à Internet que les déplacements. Quand j'ai un déplacement, je dois voir un client, je dois me connecter à Internet pour qu'on puisse travailler ensemble sur un logiciel qui fonctionne avec Internet. Oui. Voilà, des fois, on arrive au client et on est obligé parfois de passer par le réseau du client, chose qui est que ça me pénalise quelque part. Oui, bien sûr. Donc, raison pour laquelle moi je suis pas satisfait. Même en dehors du cadre professionnel, dans la vie quotidienne, dans certains lieux ça va, ça fonctionne, sur d'autres lieux ça ne fonctionne pas. On est en déplacement, on est en voiture, on lance par exemple YouTube, ça se coupe. Mais pas partout, il faut pas non plus. Anna Msbana, je trouve les critiques. Pas partout. Je suis pas vraiment d'accord. Anna, je trouve connexion Terre, elle est pas super mauvaise elle est pas si mauvaise que ça, quoi. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Non, parce que كيما تقول على في الطريق وكامل j'ai tenté l'expérience j'ai fait Est-Ouest enfin ماشي كامل Est-Ouest j'ai fait Alger l'Ouest on va dire et c'est la connexion était très bonne. Descends vers le sud. Après, oui, voilà, vers le sud. Non, l'Algérie, c'est plutôt. Même, je pense que, je sais pas si tu te rappelles, Hamza, le team building qui رحنا حتى الوهران, il y avait des حتى l'Ain Motion, il y avait des tronçons l'autoroute où on n'avait pas de connexion. On n'avait pas pris l'auto. On n'avait pas de connexion du tout. Il y avait pas, c'était pas des coupures, hein, sur des kilomètres de la connexion. Parce qu'on avait pris des chemins, mais c'était pas l'autoroute en fait. L'autoroute. Départemental. ماشي كاع l'autoroute. جا شهر زاد عمروش يقول لي l'autoroute ماشي مليحة انترنت. Bah mon expérience personnelle était bien. سمحوا لنا كان عايشين. رحت انا il y a pas très longtemps رحت للسود. Connexion internet limite ما كانش. انا جو غاف دان جور ونجي تو فا بيان وما تو فا بيان ما رانا ساكتين مانيش حاب نكريتيك اليوم كرهت لي كريتيك تو انا حاب يقولوا لي تو فا بيان تو تي بارفait. Mais c'est une critique constructive. Exactement, c'est pas une critique juste pour critiquer. On critique pour améliorer un service pour le citoyen. Oui. C'est pas c'est Après je pense pardon اسمحوا لي le micro. Anna, je pense que c'est peut-être un peu voulu, hein, parce que كما قلنا من قبيله وراهم هذوك les fréquences de bande de 2,6 GHz, elles sont accaparées par l'armée, c'est normal, hein, la police, les institutions publiques. بالك on veut pas ماشي حايبين يطلقوا complètement le truc, quoi. On peut pas savoir. Je te donne un simple exemple. Oui. Pendant le Hirak, le vendredi, la cache internet, oui. Donc c'est voulu, c'est contrôlable, c'est ce que j'ai envie de dire. Ça en soi, c'est une censure. Ça en soi, c'est une atteinte à l'individu. Allez. Réalisateur. ما نسميش ان توكا واحد الانسان قال لي لك حاب تشوف كلش بيان شوف النشره تاع 8. سي بون راك فضحت يعني ما تسميش بصح راك فضحت شكون. بروديكتور ماشي
En tout cas, on dispose des infrastructures, ça c'est sûr en fait. C'est le bureau d'études de télé sérieux, top 3 en termes d'infrastructures. Est-ce que la volonté y est? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour que voilà, l'internet ne soit pas au paroxysme de ce qu'elle peut être, pardon. Ça, yani Allahu a'lam. On saura dans quelques années, hein, parce que maintenant, on pourra plus, yani نغطوا الشمس بالغربال. 2025 الناس كاع راهي بالك بلا دي جي وحنا مازلنا في 2 جي 3 جي. ما كاش في تندوف. On entend نعطيك une citation تاع ministre, l'ancien ministre de la télécommunication. On est prêt à exporter Internet à nos voisins africains. Aïe. غير ما كانوش اسمه لا لوا كريميناليزون لي فيك نيوز elle était pas ماي جاد elle était pas en vigueur دوماج. احنا في بلادنا on n'est pas autosuffisant en termes d'internet. تحب نكسبورتيو باش نكسبورتيو sincèrement. On est même pas autosuffisant في البترول. كي حتكون autosuffisant في انترنت البترول نخرجوه نبعثوه للبلدان اقوى منا باش pour le transformer يعاودوا يبعثوا لنا الوقود. Oui. Which is incroyable. Oui, donc moi personnellement, Internet, si je devais la noter sur 10, Ouais. je donnerais 5,5. Très bien, merci beaucoup docteur. Merci طارق. نفتحوا المجال للآخرين. شكرا جزيلا لمشاركتك حصة اليوم. Merci. يعطيكم الصحة. À très bientôt. إن شاء الله طارق. شكرا جزيلا. مع السلامة. Merci. صحة. Thank you man. Bye bye. Au revoir. Salut. نروحوا نسمعوا موسيقى واحدة أخرى ونعاودوا نقولوا en compagnie de أميرة بوجمعة كالعادة. مكالمة هاتفية أخرى معنا إسلام أيت عبي من ولاية عنابة. Fondateur de la start-up Noisy. Bonjour Islam. Bonjour, شراك حمزة لاباس؟ Ça va bien Islam? والله الحمد لله عيبو ça va Amira ça va. Ah Islam, d'après ta voix, je t'ai déjà interviewé à Annaba là. Voilà, exactement. Ah, كيف on avait fait un doing des aides pour la journée. C'était quelle journée هذيك؟ شحال والله راح لي مام اسماء. ماما انا راح لي اسماء. المهم خدمنا كيف يقول لك ما يخدموش. كيفاش اسلام comment va ta start-up? Islam c'est un jeune start-upper, franchement il est très dynamique, très intelligent. Comment vont tes amis avec les deux les interviews فيتهم تانيت معك؟ راهم très bien comme d'habitude مع l'état du start-uping في l'Algérie. Donc toi tu peux nous parler vraiment de ce problème si problème il y a, celui d'internet. Comment ta start-up c'était une start-up de paiement en ligne, c'est ça, si je me rappelle bien. C'est tout un écosystème. Bon. Exactement, oui. Tu peux nous expliquer vite fait, Islam? D'accord. La start-up en fait il y a tout un écosystème. Des faits, c'est un système de paiement, l'ISMO DAFPI. J'ai une DAFI payment, c'est quelque chose de comme les systèmes, on va dire, c'est le PayPal algérien. Et oui. Puis, nous avons un builder de site, c'est monsieur tout le monde, il peut créer son site à partir de rien, c'est les comptes Wix, Shopify. Oui, bien sûr. Et bien sûr, il y a d'autres services dans le développement, le e-commerce et même tout ce qui est management d'entreprise et tout ça. D'accord. Vous aviez lancé aussi une start-up une sorte de surveillance et de suivi des étudiants au primaire, c'est ça? Voilà, exactement, qui s'appelle EduSmart, Education Smart. C'est pas juste suivi, mais nous pro non, mais chérie, tout pro, bien sûr. Même le côté pédagogique, c'est une plateforme qui va être installée au niveau de l'école BAD où l'école va devenir totalement intelligente. Ça va tout gérer, les cours, la présence, les notes, collège de A jusqu'à Z, et même tout ce qui est côté pédagogique. Même il y aura des vidéos de cours en cas où l'élève mahdarch, il peut regarder le cours quand même. Voilà. D'accord. Excellent. Bravo Alaykoum Khouya Aziz. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous expliquer ou tenter de nous expliquer, toi qui es technicien dans tout ce qui touche à l'informatique et tout, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, Internet elle est pas super au top quoi? L'explication elle tient en deux mots. Il n'y a pas de concurrence, tout simplement. D'accord.
C'est vrai. Voilà, le marché qui a qu'un seul monopole qui est Algérie Télécom, même on va dire que j'ai envie d'un opérateur téléphonique, je suis obligé de m'affilier à Algérie Télécom et je suis obligé à le fournisseur téléphonique en Algérie Télécom. D'accord. Voilà, c'est par exemple Djizzy ou la Ooredoo ou la Mobilité Algérie Télécom, ils n'ont pas leur propre câble, leur propre infrastructure. Voilà. Ils sont obligés de passer par Algérie Télécom. Voilà, exactement. Donc la connexion, on parle de start-uping surtout. La connexion, on veut créer mouvement de start-up, évoluer le pays, tout ça. Et il y a la connexion Internet qui suit pas. Comme personne, je trouve que c'est de l'argent gâchis. Puisque les autres pays, ils ont une très très bonne connexion. Par exemple, un qui chauffe en France avec, par exemple, l'abonnement de Orange à DSL avec 29,99 €. Avec la télévision, avec un bouquet de 60 chaînes, une connexion Internet, et ma tabatch à 50 mégaoctets par seconde. Avec beaucoup d'avantages. On a 2 mégaoctets avec grippe 2000 dinars. C'est presque équivalent au prix. C'est ça ce qui m'étonne. Nous avons une connexion Internet très médiocre et nous avons une connexion Internet qui est une des plus chères au monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Où est la logique? Je ne sais pas où elle est. Elle est une des premières des choses. Et nous, comme entreprise, on paye encore plus cher l'abonnement Internet aux mèches puisqu'ils nous donnent plus de services. Non, juste parce qu'on est des entreprises. Ça, c'est fou, ça. Normalement, ils comme un régime spécial. Ils donnent comme. Voilà, exactement. Ils font quoi? Ils nous pénalisent carrément. Donc, après, en politique, nous des discours nous les jeunes. Alors que Internet, c'est très très cher pour une start-up qui maintenant, vous êtes des jeunes, quoi. Vous êtes vraiment des jeunes. Les tarifs proposés en général Internet, mais chez les startups, les tarifs par rapport à ce qui est proposé ailleurs, ça reste quand même cher. Hein. Ah bah oui. Oui, bien sûr, oui. Totalement. Natec, par exemple, fait comme comment vous pouvez uploader, vous uploadez votre vidéo sans avoir de problème. Oh my god. Les coulisses. Quand tu as les coulisses, je pense quand les coulisses, les difficultés de faire ça, les uploads en direct, le streaming en direct avec toute la matière qu'on a. تبلا بيت خلصونا كاع ديروا ابونمون تخلصونا باسكو نغيضوكم. Oui. Par exemple, un ami qui paye son abonnement 6 mégaoctets. Oui. Qui paye un abonnement de 6 mégaoctets. عندنا احنا حاجة كبيرة. Et l'upload تاعو عنده même pas 1 mégaoctet. كيفاش نخلص 6 mégaoctets download وما تعطيني que 1 méga puisque là il a besoin d'uploader des vidéos sur YouTube sur différentes plateformes de la musique puisque c'est un artiste. Oui. Ou un autre ami youtubeur qui a le même problème يقعد يرقد ليلة كاملة هو la vidéo تاعو تuploada باش ينوض على صباح ربي باش يلقاها sur internet. يا ودي انا ça m'est arrivé je upload une vidéo de 6 minutes sur YouTube qualité on va dire moyenne, ça m'a pris plus de 14 heures. Voilà, exactement. Alors qu'un chauffe, par exemple, les autres pays occidentaux, même arabes, la Tunisie, il dit par exemple, je poste une vidéo chaque jour à 16h, il poste sa vidéo à 16h exactement, mais il n'y a aucun problème sur l'upload. Il a le temps de monter la vidéo, il dit qu'il uploader la vidéo. Je pense que Internet en Algérie, Algérie Télécom, ça concerne pas que le consommateur. Ça concerne aussi des entreprises, c'est une des facteurs clés, le start-uping ou le domaine, soit que le e-commerce, e-payment, tous les domaines confondus qui dans le domaine du IT ou domaine en ligne, qui les paralysent en fait. On ne peut pas travailler. D'accord. Ces conditions, on ne peut pas travailler puisqu'il n'y a pas de moyens. Et je pense qu'en qualité d'infrastructure, j'ai vu quelques infrastructures à Algérie Télécom, on est capable d'offrir encore plus. Oui. On est plus que capable. N'attends qu'un petit exemple. Rapidement, Islam, comme ça on ouvre aux autres. Rapidement si tu peux. D'accord. Merci. La période à Covid-19. Oui. En fait, ils ont laissé l'IP le groupe Google, YouTube et tout ça, Facebook et tout ça. Les plus gros sites, lui donnent toute la bande passante et les autres sites, beaucoup de sites, et les ont bloqués pour rediriger, pour alléger Internet, les téléchargements et tout ça. Oui.
Pour alléger le débit, oui. Voilà, exactement. C'est vraiment triste. Pendant la période هذه, je suis, mais تقدر تقول à 70% paralysé. Je peux pas travailler parce que j'ai pas accès à beaucoup de sites. D'accord. Voilà. Bon bah bon courage Islam, bon courage. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt Inch'Allah pour une nouvelle émission, un nouveau Doing des aides avec tes nouvelles aventures. Inch'Allah يعيشك. Merci. صحة ربي يوفقك خويا وربي ينجحك إن شاء الله. Merci. مع السلامة. نروح نسمع مقطع موسيقي واحد اخر نعاودو نولو tout de suite après. برافو أميرة. مرحبا بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين avec أميرة بوجمعة كما العادة. لحقنا les résultats à le sondage. 48%, là, la plupart des votants ont 2 puces chez 2 opérateurs différents. 43% ont voté une puce et 5% ont 3 puces chez 3 opérateurs et 3% ont 4 puces et plus. من أنتم les 3%. يا ربي من أنتم les 3. عندكم 4 puces. Et plus, attention. Et plus, il y a affinité. C'est de la schizophrénie, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? معنا حسن أيت عمارة من الجزائر العاصمة, propriétaire du site Injazat. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour l'appel. Ça nous fait plaisir, monsieur. J'ai un site Injazat qui s'appelle Injazat.com, et j'ai un site internet qui est un journal généraliste qui s'appelle timesalgérie.com. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais... Pardon. Mais il y a Injazatukum parce que votre dénomination a appelé cette question. Oui, écoutez, là on parle un peu de tout ce qui se réalise dans tous les secteurs. Donc on met en valeur les projets réalisés même l'équipe nationale quand elle a eu la Coupe d'Afrique, qui pour nous est un exploit, une réalisation. Donc, bien sûr. Ça crée tout un dossier. Donc, si vous faites quelque chose et vous avez une start-up, vous innovez, je vous consacre et je vous mets en lumière, puis je mets en avant ce que vous faites. D'accord. Donc, vous êtes une sorte de base de données. Voilà, exact. Très bien. Et on doit payer un petit abonnement pour figurer avec vous, c'est ça? Non, il y a pas. Oui, il y a un abonnement, mais quand vous êtes juste à côté, je peux passer vous remettre chaque mois un exemplaire du magazine. C'est super, franchement, bon courage et on vous souhaite une excellente réussite. Je suppose que vous travaillez avec Internet, monsieur. Oui, à l'heure actuelle, celui qui vous dit que j'utilise pas Internet, c'est qu'il est déconnecté du monde. Je crois même à Tora Bora et Kandahar, on utilise l'Internet maintenant. Ah, l'île de Bora Bora, quel rêve. Inch'Allah, un jour on pourra y aller, on pourra aller visiter cette île magnifique. Comment expliquez-vous Internet في الجزائر? Écoutez, moi je suis déjà détenteur de 3 puces, de 3 différentes opérateurs. Donc nous avons, et puis j'ai la DSL et le fixe et le fax. Donc on parle de 4 opérateurs, parce qu'il y a un seul opérateur public fixe qui est AT, Algérie Télécom. Oui. Après nous avons les 3 différents, les 3 opérateurs de téléphonie mobile qui est Orido, Mobilis et Jazzy. Donc au jour d'aujourd'hui, tout dépend des places, tout dépend des lieux. Il y a certaines personnes, par exemple quand je pars au bled, plus exactement à Tizi Ouzou, sur les hauteurs du Raz Michelin, oui. Les gens préfèrent l'opérateur public qui te dit que Mobilis il est plus efficace, il y a plus de réseaux Mobilis que les autres réseaux. Et après vous avez les autres réseaux, par exemple, on les trouve dans d'autres régions et les gens préfèrent Orido par exemple. Et après ça dépend de l'usage. Il y a la voix, il y a le data. La voix, c'est lorsqu'on appelle, on effectue des appels téléphoniques. On utilise plus le téléphone. Par contre, le data, c'est tout ce qui est Internet et tout. Mais sur cette question aussi, donc il y a des insuffisances. Il y a parfois, on trouve un opérateur il y a le réseau qui est plus efficace d'un opérateur par rapport à un autre dans une région, mais cela s'explique techniquement. À Alger, par exemple, si on passe par exemple aux côtés de l'APN, on n'a pas le réseau. On n'a pas le réseau est dû plus exactement à l'absence de BTS. Parfois, oui. Par exemple, on est au volant.
on est au volant, on conduit, on est au volant, donc on roule. Et puis on a l'appel téléphonique, on téléphone bien, on parle, il n'y a pas de souci, le vis-à-vis il vous écoute, donc vu que vous avez à l'appareil, il vous écoute bien, l'appel passe normal, et d'un coup on perd l'appel. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'on change de BTS. Là où vous étiez, par exemple, la zone où vous étiez, la BTS n'était pas trop demandée, n'était pas surchargée. D'accord. Vous dépassez cette BTS, donc on va rentrer dans une autre BTS, votre appel ne peut pas être pris par l'autre BTS parce qu'il est surchargé, il y a plus d'habitants. D'accord. Le problème actuellement, les opérateurs de téléphonie mobile, les trois, ont mis le paquet. Ils ont dégagé des budgets pour investir davantage et mettre les BTS pour améliorer le réseau. Alors, pour expliquer à nos amis abonnés, la BTS, c'est la Base Transceiver Station. En français, c'est la station de transmission de base, ou station émettrice réceptrice de base, pardon. Et ce qu'on appelle une antenne, exactement. Voilà, une antenne. On a compris une antenne. Donc la BTS, parfois on n'a pas les autorisations pour mettre des BTS. Oui. Par exemple, à Alger, si par exemple Ouridou sollicite une bâtisse pour mettre, ou bien Mobilis sollicite une bâtisse pour mettre sa BTS, il faudrait que les locataires de la BTS signent l'autorisation, donnent l'autorisation. Oui. Et là, généralement, les gens refusent parce que on parle des maladies, en fait, c'est nocif pour la santé, et puis parfois il y a la fragilité même de l'infrastructure qui ne pouvait pas porter la BTS. D'accord. Tout cela, ce sont des inconvénients. Et parfois, la non-conformité. Moi, j'ai eu une fois une liste de BTS, en fait, une liste de Mobilis, les refus des APIC, notamment des services d'urbanisme dans une région, je me rappelle plus, c'est au centre du pays, hein. Oui. Les refus donnés à Mobilis pour les demandes d'installation de BTS, c'est énorme parfois, non-conformité de la bâtisse, et parfois l'opposition des locataires, des habitants, et donc tout cela pénalise l'opérateur et par ricochet pénalise l'utilisateur, donc l'utilisateur du téléphone. Donc ça, c'est à peu près le réseau. Et par moment, par cette période de pandémie, on constate vraiment, c'est-à-dire des perturbations au niveau du réseau fixe, qui est la DSL, et parfois dans les réseaux aussi internes, dans les réseaux des trois opérateurs, cela est dû à la forte demande. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas spécifique à l'Algérie. J'avais, en fait, on a des amis à l'étranger, notamment en France, avec lesquels on discutait via Internet, notamment les réseaux sociaux, soit Viber, soit WhatsApp ou Messenger, et parfois on n'entend plus leur voix, et parfois ça vient d'eux, hein. Le problème pose à leur niveau parce que pendant cette période de confinement où tout le monde est converti au télétravail, il y a l'usage, il y a les fortes demandes du réseau, et ce qui a engendré, causé sa saturation. Et quand on dit saturation, ça veut dire forcément il y a baisse de qualité. Et puis je vous raconte aussi là avant le confinement, en 2018, donc il y a cela 2 ans, j'étais aux États-Unis en stage. Oui. Et on a fait Santa Fe. Santa Fe, c'est une petite ville qui est dans l'état du New Mexico. Oui. Et croyez-moi, on a vu les puces américains, donc le réseau téléphonique américain, et parfois par des trucs. Et ce n'était pas loin de la ville, hein. Vraiment, on était dans un parc, une réserve d'Indiens, donc des Indiens, donc. Et on n'avait pas le réseau. On n'avait pas le réseau, ça c'était aux États-Unis. Donc, avoir la couverture totalement nationale, c'est, à mon sens actuellement, c'est pratiquement impossible. Hein. Vu le territoire national, l'immensité du territoire, et puis aussi le terrain, parce que même le terrain, parfois vous pouvez avoir un terrain immense, mais il n'est pas désertique. Oui, là, oui. Vous avez 70% du territoire est désertique. Vous ne pouvez pas mettre des antennes et des investissements dans des régions où ils sont carrément éparses, ils ne sont pas habités, donc c'est même pas rentable. C'est même pas rentable. Il y a beaucoup plus d'opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis, qui mobilisent pour des trucs du service public. Hein. Parfois, on investit, mais à perte. Ben, il serait temps d'investir dans le désert et mettre des infrastructures au Sahara Tana. Merci beaucoup Hassan Ait Lamara pour toutes ces informations très très utiles.
مشكور. Merci beaucoup, c'est moi. يعطيك الصحة يعطيك الصحة monsieur. Merci beaucoup مع السلامة. Donc voilà, je pense que avec ça. terminer toujours مع نور الدين مزغناوي يقول لنا رواندا واثيوبيا عندهم تدفق انترنت خير منا. شكرا جزيلا الأستاذ نور الدين. Le chroniqueur تاعنا. Le chroniqueur نور الدين. On a fini, c'est bon? Technically? Amine يقول لي oui. Merci beaucoup, je pense que j'espère que qu'on a été utile encore une fois, encore un épisode, encore un sujet différent. J'espère encore une fois, on espère avoir été utile parce que c'est notre motivation première, c'est de vous servir. يعطيك الصحة أميرة بوجمالي كانت معنا كالعادة متألقة. يعطيك الصحة كاع الناس اللي كانوا يشوفوا فينا. شكرا جزيلا شكرا ليكيب تكنيك تاعنا شكرا كامل اللي شاركوا de près ou de loin dans cette émission. Merci à vous de nous suivre tous les jours, de nous encourager, de nous envoyer des messages et des commentaires pour nous encourager. يعطيكم الصحة بلا بكم. On fera pas long feu. On se retrouve demain inchallah pour un sujet très intéressant qui sera présenté par du coup par moi. Hein. Mais qui a été déniché par Amira. Je vais essayer de pas trop parler demain parce que vraiment Amira voilà, c'était ça te prenait à cœur en fait que de parler de ça. Donc demain je vais essayer de m'effacer un petit peu. Pas du tout. Tu as toujours ton mot à dire. Hein. Bien sûr, surtout je pense que c'est une cause qui t'intéresse, Ntadani. Exactement, ça m'intéresse plus que plein d'autres causes parce qu'il s'agit d'animaux. Allez, je l'ai dit. يعطيكم الصحة نتلاقاو غدوة إن شاء الله مع السلامة السلام عليكم.